मैं हाँ ਭੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਾਲ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਪੈਨਕੇਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਲਬਾਮਾ ਵਿੱਚ 1200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किए ट्रंप प्रशासन खिलाफ अहम खुलासे। ओंटारियो खालसा दरबार में हुण छेती ही बनन जा रहा है कीरतपुर पार्क। 5 प्यारियां वालों रखा गया नींह पत्थर, विछड़ियां रूहां दियां अस्थियां हो सकणगियां जल प्रवाह। कैनेडा सरकार ने नियम तोड़न वालियां खिलाफ विखाई सख्ती, पार्टी कर रहे लोगों को लगाया गया $1 लाख का जुर्माना। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼। ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਕੇਕ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦੁਪਹਿਰ 1:50 ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। पुलिस ने शुरुआती बयान में यह भी कहा है कि एक व्यक्ति बाहर खाना खा रहा सी, जदों एक चिट्टी SUV गाड़ी में आए कुछ लोगों ने उससे ताबड़तोड़ गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां। इस हादसे में जख्मी हुए लोगों बारे होर जानकारी हारा पुलिस वालों साझी नहीं की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस वालों जरूर की जा रही है। But the quick response and thinking of their supervisors, their sergeant, likely save precious time for their treatment. That really is important when you have bleeding gunshot wounds. The time is critical to get the treatment started. So that sergeant, again, as the mayor said, should be given really good feedback on his quick response. Well, I won't lie to you. It's kind of normal for me, but for it to hit home, it's always, that much worse. Of course, I'm affected by it, yeah, but it just be like, me personally, when stuff like this goes on all day, every day. Everybody knows this already. So it's just like, I just hope for better days. ग्लोबल महामारी कोरोना वायरस ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਖਬਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। दरअसल अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के 1200 तो वधेरे विद्यार्थी और फिर 166 स्टाफ मैंबर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अल्बामा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने यह भी खुलासा किया है कि उन्होंने हुक्म दिते गए सन कि क्लास के विद्यार्थियों को होर विद्यार्थियों के पॉजिटिव होने बारे जानकारी ना दी जाए। प्रोफेसर को भेजे गए एक ईमेल में साफ किया गया कि जेकर कोई विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है पर फिर भी वो यूनिवर्सिटी औरतें मास्क पा रहे हैं और फिर सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करता है तो कोरोना पॉजिटिव होने का खतरा नहीं है। प्रोफेसर को यह भी कहा गया कि जेकर वो 10 दिन की क्लास के कुछ विद्यार्थी कोरोना पॉजिटिव हो गए ने तो यह नियम की सरासर उल्लंघना मनी जाएगी। उत्थे यूनिवर्सिटी ने एक अहम बयान जारी करके कहा कि हाल तक किसी भी कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी के हस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आई है। यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि एकांतवास के लिए लोड़ींदी थां मौजूद है। उत्थे सेमेस्टर शुरू होने तो पहला ही विद्यार्थियों का कोरोना वायरस टेस्ट भी किया गया सी। 29,000 विद्यार्थियों के टेस्ट विचों 310 विद्यार्थी पॉजिटिव पाए गए सन। पॉजिटिव आने वाले विद्यार्थियों को कैंपस में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई सी। सोशल मीडिया ते सामने आईयां तस्वीरां विच कई विद्यार्थी बिना मास्क दे भी इत्थे वेखे गए सन। Although our initial re-entry test was encouraging, the rise in COVID cases that we've seen in recent days is unacceptable and, if unchecked, threatens our ability to complete the semester on campus. Now is the time for action. At the request of the university, I've signed an executive order that authorizes the following. First, the closing of bars effective for the next 14 days, starting at 5 p.m. tonight. This will run August 24th through September 8th. Second, the elimination of bar services at restaurants. We can have table service only, but no bar service for 14 days effective tonight at 5 p.m.
In the fight against COVID-19, it's been our bars and restaurants who have taken the disproportionate impact. It is certainly not lost on anyone at the City of Tuscaloosa. The Division of Student Life outlined additional measures by the university to temporarily prohibit on and off-campus student events. We have also instituted a very restrictive policy regarding on-campus housing. In addition, our CV-19 team has worked tirelessly through the week and all weekend to test, notify, and trace each and every positive individual. This week, we will be testing up to 1,000 students per day, 4 or 5 days in locations where geographic spread has been documented. When we make these decisions, the reflex is to focus on the what, but today I'd ask you to focus on the why. For the city, our why is embedded in 3 principles. First is protecting the people of Tuscaloosa and the students on campus here at the University of Alabama, Stillman College, and Shelton State. Second, it's about protecting DCH regional healthcare system. And third, it's about protecting our local economy and the thousands of jobs that right now are at risk. ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖਾਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖੂਬ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। 400 to 500 ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਡੱਬੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। So we're having our regular drive-thru, which we're hosting every Sunday until December, and we're having cars come in, no questions asked, and they receive church produce, they receive hot meals as well, and then occasionally we have milk for people as well. It's nice cold milk. We're doing this here after the county's requested that we have some kind of program. So we're really just helping as many people as we can. We've been advertising for quite some time now, and people are starting to come in great numbers. So it's a really great project that we're running here. It's a really good initiative. ਦੂਰੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। Hi, how are you? So what is your job? What are you doing here? I'm collecting people's zip codes, so we know where people are coming from. Okay, Yeah. great. And where are you a student or? Yeah, I'm a student at Wheaton. Oh, okay. How did you find out about this? My friend Ekla. Okay. So you like this? Yeah, it's a nice way to get access on the community. ਸੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ as you can see
ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ GGSF ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਫੂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਰਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਊਂਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਫਰੋਮ ਕਾਊਂਟੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਟੂ ਦਿਸ ਓਵਰ देयर ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੂ ਦ ਪੀਪਲ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਲ, ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ 1200 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ, 1200 ਜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ 800 ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅਜੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ 400 ਦੀ ਪਿਛੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਨਮਨਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘਦੀ ਈਟੋਬੀਕੋ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਅਸਥੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, MPP, ਮੇਅਰ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤ ਪਾਉਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ, COVID-19 ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਸ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਤ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਈਟੋਬੀਕੋ ਕ੍ਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਕ੍ਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਟੀ ਕੋਲੋਂ TRC ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਏ, ਬਿਟਸ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਟ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ A to Z ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਰਮਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ 1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 1.8 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਿਲ 40 ਏਕੜ 39.8 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਏਕੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣੂ, ਇੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਬਣੂ। ਜਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤ ਤਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਆ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2015 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਭਰਮੇ ਹੰਗਾਰੇ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਸੰਗਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚੜੂਗੀ ਜੀ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਾਰਕ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਇਨਕਲੂਜਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੇਪਰੇ ਚੜੇ। As a board member of the Toronto Regional Conservation Authority, I have worked hard with the community to help make this happen today, and I'm here on behalf of the TRCA and Jennifer Innes, the chair, who also worked very hard to make this happen, and she sends her greetings. ये हमारी कम्युनिटी के लिए बड़े गर्व की चीज़ है कि आज की तारीख में हम यहाँ पे अपने संस्कार और अपने लास्ट राइट्स यहाँ पे अपना सिर ऊंचा रख के कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 साल पहले भी हम लोग सिर छुपा के किसी छोटी सी नदी में जाके अपनी क्रिया करते थे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी आर अ multicultural Ontario, and here we are today building with pride Kirtarpur Park so that the community can with its
head held high, do its last funeral rites. And I'm so pleased that the Ontario government and the TRCA worked with the community to make this happen. बहुत ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਸਥਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਐਜ ਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਰਕ ਹੈ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਵੱਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇहद ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ आज ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ outside my constituency office, Nina Tangri MPP, and we just wanted to have a gathering, get together with our local constituents and with our supporters. We haven't been able to do anything this summer, as many of you know. So today we wanted to put together something while the weather's still nice so we could have an outdoor gathering. We're not doing any barbecue food, we're doing pre-packaged Subways. So I'd like to thank Sharanpal Singera for providing us with those. And just to make sure that we can be here to listen to our constituents, to the people in Ontario and see what their needs, their concerns and suggestions as well. So many people have given us some great ideas, things that we can take back to the Premier that can work very, very well. And I think it's very important that we are getting out a little bit more, that our businesses can try and reopen, and we want all of our businesses to succeed. We want to make sure that the people feel confident and safe when they go out, and with our schools opening in a couple of weeks, we want to make sure that parents and children and the people who work in the schools, including the teachers and the custodians and staff, that they all feel safe. And there's many measures that we put into place with more cleaning, more funding for sanitization, more custodians, more nurses in the schools. So we want to make sure everybody feels safe, that our kids are safe in school. And I'm looking forward to everybody getting back to some kind of normalcy in the near future. And I want to thank all of the viewers, everything that you are doing to physically distance, to stay home, to stay safe and wearing, of course, your masks. It's very important. And thank you for supporting our local businesses, especially those that have products that are made right here in Ontario. ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨੀਨਾ MPP ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸਵਿਲ ਦੇ ਔਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਏ ਤੇ ਨੀਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿੰਗਸ ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਟਰ ਇਨ ਅੰਟੇਰੀਓ ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਟੈਕਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਂਡਲੋਡ ਅਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਨੈਂਟਸ ਲੈਂਡਲੋਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਨੀਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਨੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ
ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, MPP ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ MPP ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੇਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ MPP ਆ MP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰਹੀਏ। हर मुल्क ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੇहद ਸਖਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀ ਚੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਵੱਲੋਂ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 24 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। जी हाँ, बाय लॉ ऑफिसर्स वालों शुरुआत में $880 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾय लॉ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ JP ਮੋਰਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ। ਮੋਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਪਰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖ ਭੇਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktimetv.com। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ +1 209 275 3038। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਬਲੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਮਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।